ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। 6 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਨੈਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਸ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਸ ਖਿੱਚਦਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ मोटरसाइकिल सवार उसका पर्स खिंचता है तो महिला बड़े बुरे तरीके नाल जमीन ते डिगदी है। उसका सिर वजदा है और गंभीर हालत दे विच जख्मी हुई है और जख्मी हालत च उसनूं हस्पताल दाखिल करवाया गया। जलंधर दे शाहकोट इलाके दी यह घटना है। सीसीटीवी तस्वीरां बयान कर रही ने। मोटरसाइकिल सवार जिहड़ा पर्स खोण दी कोशिश करदा है वो फटाफट जदों महिला डिगदी है उत्थे बुरे तरीके नाल तो उत्थों फरार हो जाता है। मोटरसाइकिल भजा के लै जाता है। सो ये तस्वीरां ने मोटरसाइकिल सवार एक महिला का पर्स खोण की कोशिश करता और बुरे तरीके नाल उस महिला नूं डिग के सट्टां लगदियां ने। लेडीज़ को पर्स खोण की कोशिश की पर वो पर्स नहीं खो हो सकिया। लेडीज़ डिग पई, वो सिर से सट लगी है। महल्ले वाले ने हस्पताल दाखिल कराया। इतने शाहकोट वाले ने फ्रैक्चर होने करके उन्होंने सिविल हस्पताल जलंधर रैफर कर दिता। मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो कैमरे में आ गया वा, जल्दी तो जल्दी ट्रेस करके कार्रवाई। ते अगली वड्डी खबर ब्रेकिंग नंबर 5। सिख फौजियां दे लई हैलमेट जरूरी होएगा। सिख फौजी बुलेट प्रूफ हैलमेट पहनगे। रक्षा मंत्रालय वालों लिखती जवाब दिता गया है और लिखती जवाब महारानी परनीत कौर वालों यह सवाल पूछा गया सी संसद दे विच। परनीत कौर दे सवाल ते सरकार तो यह सवाल पूछा सी और उसते जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ हैलमेट जरूरी है। यह सरकार का जवाब है कि बदले दौर च सुरक्षा नूं लैके उन्होंने कहा कि नवीं चुनौतियां ने, सो फौजियों लिए हर तरह की सुरक्षा जरूरी है। रक्षा मंत्रालय का जवाब है और उन्होंने कहा कि अतवार के दौर दे विच सिख फौजी बुलेट प्रूफ पटका पाउंदे सी। सो हुण उन्होंने कहा है कि जिहड़ा हैलमेट है बुलेट प्रूफ वो अपनी सुरक्षा के लिए लाजमी है और ये फौजियों नूं पाउणा होएगा। अगली खबर ब्रेकिंग नंबर 4। SYL ते केंद्र वालों स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक क्या है, जल शक्ति मंत्रालय ने जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि पंजाब ते हरियाणा के दरमियान हले तक इस गल ते कोई समझौता नहीं हो सकिया या कोई सहमति नहीं बन सकी है। उन्होंने कहा कि कोशिशों के बावजूद नहर निर्माण के मुद्दे ते समझौता नहीं हो सकिया। जल शक्ति मंत्रालय विवाद सुलझाउण दे लई पूरी कोशिश कर रहा है। पंजाब ते हरियाणा सरकार हल कढण लई तैयार ने पर इस दे लई उन्हां नूं होर समां देण दी जरूरत है। यह गल सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार वल्लों कही गई है। हुण 22 मार्च नूं सुप्रीम कोर्ट इस ते कोई फैसला सुना सकदे है। मीटिंग दौरान पंजाब पहला ही साफ कर चुका है कि उसके कोल हरियाणा नूं देण लई वाधू पानी नहीं है। सतलुज दरिया च पहला ही पानी मुक्या होया। दूजे पासे हरियाणा का कहना है कि पंजाब SYL के मुद्दे नूं एजेंडे च लियाउण लई तैयार नहीं है ते सिर्फ पानी की उपलब्धता की ही गल की जा रही है। मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब और हरियाणा सरकार ने जनवरी में आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग किया, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का कोई समाधान निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि मंत्रालय की तरफ से इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्य सरकारों को थोड़ा और समय देने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार की तरफ से जो दलील दी गई या जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह कहा गया कि बंदोबस्त एक्ट जो 1985 में फिलहाल बनाया गया था, सबसे पहले SYL के विवाद से पहले दोनों राज्य सरकारों के बीच में इस एक्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस एक्ट के मुताबिक 2004 में 1.6 MF पानी
हरियाणा सरकार को दिया जाना है, लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि उससे ज्यादा पानी हरियाणा सरकार को दिया जा रहा है। लिहाजा अब रवि और जो ब्यास नदी है वो सूख चुकी है। ऐसे में हरियाणा को और अतिरिक्त पानी नहीं दिया जा सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो फिलहाल जमीनें एसवाईएल नहर विवाद के लिए बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई अहम आदेश जारी करे। हालांकि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार से इस समाधान को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री से एक साथ बैठकर मीटिंग करने के लिए कहा था और यह कहा था कि अगर दोनों राज्य सरकारें आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। तो देखना बेहद अहम होगा कि अब जब एसवाईएल के मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ और विजिलेंस की कार्रवाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीएम ने भी प्रतिक्रम दिता है अज और सीएम ने कहा है कि ਅਸੀਂ बदलाखोरी की राजनीति नहीं करते, जिसने पंजाब का पैसा खाधा है वो बख्शिया नहीं जाएगा। ये गल मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों भी अज कही गई है। जो इल्जाम विरोधियों वालों लाए जा रहे सी कि जो भी विजिलेंस का इस्तेमाल सरकार कर रही है वो सियासी बदलाखोरी के लिए या निजी किड़ा कड्ढण के लिए कर रही है, तो उस ते सीएम ने कहा कि जिसने पंजाब का पैसा खाधा है उसनों बख्शांगे नहीं। जो मतलब पूछा गया मैं पूरा दसिया, मैं दसिया ना मैं ग्लास हाउस चलना कोई इलीगल गल नहीं हैगी, कोई किसी किस्म का कोई मेरे को मतलब मेरे को कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिहदा हिसाब ना होवे, जिहड़ी नहीं है सब शीशे च मेरी लाई गई। सर विजिलेंस ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो सारा कुछ पता किवें हो रहा है, हाँ जी सब नूं पता भी की हो रहा है, स्टेट च की हो रहा है, सरकार किस काम ते लगी हुई है, डेवलपमेंट का ना नहीं है, कोई होर काम नहीं हो रहा। सरकार जिहड़े काम ते लगी हुई है, तुहाडा की ख्याल है भी सरकार दी पॉपुलैरिटी हो रही है इन्हां गल्लां नाल? सरकार नूं लोकां ने इहो जिहे कामां नाल वोटां पा देणीआं? जिहड़ी सरकार मतलब मेरे वर्गा जिहड़ा 6 वार दा एमएलए होवे, जिन्हों ला अबाइडिंग होवे, जिन्हें ला मेकर कहंदे एमएलए नूं, ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਜਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 14 ਤੋਂ 17 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, 17 ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਚਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਈ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਸ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਠੰਡ ਪਊਗੀ।